Number one advantage is that we have lots of good-looking men. We have Alexei, we have Yaroslav, we have Kazbek, we have Stanislav. We have lots of good-looking moshinos, right? That's number one. Номер один преимущество, Майкл говорит, что в нашей компании работают симпатичные парни, как Алексей, Ярослав, Станислав и другие молодые люди. Okay, so that's not a joke, but I'm really happy to see these moshinos. You know, Kaz, I don't get to see lots of men from our Ukrainian team and Russian-speaking team, so it's a nice treat for me. Number one. Number two, in this discussion of having fun, remember tomorrow, August 24th, 5 years ago, Frank and I started the business. We incorporated the company. We had the confidence and faith that we knew that we would build a very big business 5 years ago. So tomorrow's our birthday. Happy birthday in cruises. Итак, значит, завтра очень большой и важный день для компании. 24 августа, 5 лет назад, 24 августа была зарегистрирована компания In Cruises. И тогда у Майкла и у Франка, значит, были большие надежды, которые воплотились в реальность. Поэтому Майкл поздравляет всех с предстоящим праздником. 24 августа. 5 лет назад регистрация компании. Okay, so Yaroslav asked me what are the company's advantages in this current situation. Yaroslav, thank you for this great question. Please know that these are not easy times. This is a tough time. This is a pause. This is a reset in the global economy. This is not an easy time. I think it's important people recognize the reality of the situation that we're in. That would be number one, Kaz. Ну, во-первых, Майкл хочет отметить, что сейчас совсем непростые времена. Сейчас сложные времена для всех. И сейчас все компании и экономики мира находятся на паузе. Yeah. But I would say if you're a member, I'm gonna talk to the members. The big advantage you have as a member is that your money is safe. I think people now more than ever, they want to know, they're watching their spending. They want to know if they're going to spend their money, that they're going to receive value. And so I'd say number one, now more than ever, your money is safe within Cruises. Your money is safe with Trust My Travel. Your money is safe with Barclays Bank. I think that's very important. Во-первых, господин Хатчисон хочет обратиться к членам клуба. И преимущество, значит, нашего клуба в том, что те деньги, которые члены клуба ежемесячно откладывают, те деньги, которые у них накопились на счетах, эти деньги находятся в безопасности. То есть, во-первых, они, конечно, представляют ценность. В ближайшее время члены клуба смогут забронировать круизы. Но главное, что они находятся в безопасности. Безопасности в компании In Cruises, безопасности с компанией Trust My Travel и безопасности с компанией, с банком Barclays. Go ahead, sir. Yeah. And then number two, as a member, the value of your cruise dollars has increased. Many places in the world started to slow down in March. So March, April, May, June, July, August, 6 months, your cruise dollar values. As long as you've been able to put this money away, you put in 100, we match 100. You put in 100, we match 100. And again, these are not easy times, but if you've been able to do this, your cruise dollars have only become more valuable, Kaz. И второе, конечно же, сейчас непростые времена, но за последние 6 месяцев те члены, которые откладывали, делали ежемесячный взнос, ценность их круизных долларов за последние 6 месяцев выросла. То есть, отложив $100, член клуба получает 200 круизных долларов. И за это время ценность этих денег, она выросла. And then just a reminder, Kaz, we started the company tomorrow, August 24th, 2015. And then it took us 1 year
12 months later, when we as a company went on our first cruise, meaning we wanted to make sure that everything was in a good place. We wanted to make sure that everything was safe right from the beginning. Before we took people's money to go on vacation, it took us 1 year to make sure that everything was set up correctly, Kaz. And I think that's important for people to understand, that we took a year before we as a company went on a cruise. And I understand it's frustrating. It's very frustrating to wait for the borders to open up. It's frustrating to wait for governments to allow people to travel. This is very frustrating. Да, и я еще раз хочу напомнить, что 24 августа 2015 года значит, была зарегистрирована компания, и только через год, через 12 месяцев первые члены клуба Incruise отправились в круиз. То есть им пришлось ждать целый год. И почему целый год? Потому что компания хотела отладить все процессы и быть уверенной в том, что это будет безопасно в первую очередь для членов клуба. Поэтому, да, сейчас непростые времена, мы ждем открытия границ, мы ждем снятия ограничений со стороны государственных органов, но это все того стоит. And the last thing I'll just say, Kaz, is that, again, we're in a stronger financial position for future years. And as a reminder, we do not advertise. We don't build ships. We're invitation only. You get to invite people that you want to have. We're referral only. We promote our business through word of mouth. When you're referral only and invitation only, Kaz, and especially during a tough time, you have to have many advantages. And so again, I can talk forever, for a long time, about the many advantages that we have, but I would just say that we're in a stronger financial position for many future years to come. И также Майкл хочет отметить, что сейчас, невзирая на все те сложности, через которые проходят практически все компании, компания Incruise находится в хорошем финансовом положении. В компании, как вы знаете, нет долгов, и учитывая тот факт, что компания Incruise не рекламирует свою деятельность, не тратит большие бюджеты на рекламу, не строит круизные лайнери, работает с помощью наших, значит, независимых партнеров, то таким образом мы не имеем больших расходов, поэтому что ставит нашу компанию в хорошее финансовое положение. Okay. All right. Next question, please. Ярослав, следующий вопрос. Да, следующий вопрос, пожалуйста. Спасибо большое за ответ. Почему сейчас самое лучшее время быть в компании Incruise? Sir, the next question is this: why is now the best time to be in Incruise? Yeah. Well, now is the best time. When we started the company 5 years ago, Kaz, we didn't have Trust My Travel. We didn't have Trust My Travel 4 years ago. We didn't have Trust My Travel 3 years ago. And so for me, Trust My Travel knows our business. Trust My Travel guarantees your membership payments. And so we've expanded our relationship with Trust My Travel. So as good as we've done, again, we've provided more safety, more protection for your money that we didn't have 5 years ago when we started. We didn't have it 4 years ago. We didn't have it 3 years ago. Only in the last year and a half have we really provided this protection for our members' money. And I think that's the number one answer. Почему сейчас самое лучшее время быть в Incruise? Да, во-первых, это значит, касается именно членов клуба. То, что 5 лет назад компания Incruise не сотрудничала с Trust My Travel, как вы знаете, Trust My Travel гарантирует, значит, членские взносы. Даже 2-3 года назад такого сотрудничества не было. Буквально за последние 1,5 года наладилось сотрудничество, и за последние буквально несколько месяцев это сотрудничество было расширено. Trust My Travel, это говорит о многом, потому что Trust My Travel изучила бизнес Incruise, она знает нашу бизнес-модель,
и поэтому Transmet Travel пошла на это сотрудничество. Yeah. And then I'll just say one more thing, and that is again that there's a lot of people that are hurting right now, and you know, they're worried, they have stress, they have anxiety, and one of the things that I'm most proud of that I have a lot of satisfaction is I know that most families borrow money to take their family on vacation, especially if you have children. If you have children, you want to take your children away someplace nice, and yet most people can't afford to take their family on vacation without borrowing money, meaning they put the vacation on a credit card. They take a loan from the bank, and then they have to pay interest charges after they get back from their vacation. One of the things I'm most grateful for is the fact that we allow families to take their families on vacation and pay for their vacation before they leave, before they go, so that when they come back from vacation, Kaz, they don't have stress, they don't have anxiety, they don't know how they're going to pay it off and get further in debt. And so I think that's the second biggest advantage. Number one is that your money is protected with Trust My Travel. And two, we solve a big problem. We solve a big problem for average families. Да, значит, первое это, как Майкл уже сказал, безопасность членских взносов. И второе это то, что компания Incruises решает проблему того, как отправиться среднестатистической семье в путешествие. То есть сейчас, когда наступили сложные времена, и у многих людей нет возможности отправиться в путешествие, многие семьи берут кредит в банке, после своего отпуска они вынуждены испытывать стресс, потому что им нужно этот кредит погашать, им нужно платить проценты по этому кредиту. И компания Incruises предлагает возможность копить деньги и отправиться в путешествие, может быть, позже, но при этом не испытывать стресс долговой нагрузки. И Майкл, конечно же, очень сильно этим гордится, что они могут предоставить вот такую вот возможность каждой семье. Go ahead, sir. Okay. And I would just say next question, please, Yaroslav, please. Ярослав, следующий вопрос. I have last question, and after that. Сейчас Майкл вернется. Да. Секундочку. Он, наверное, нас слышит, но все же. Да, дождемся его. Да. Hello, Michael. Okay, sorry about that. Sorry. It's okay. Диан, ты хочешь задать или мне этот вопрос можно? Да, все. Давай сейчас ты, а потом я последний, хорошо? Да, хорошо. Да, тогда у меня вопрос еще один, и я передаю слово Диане. Какие рекомендации Майкл может дать для действующих членов партнеров компании Incruises? Could you give some recommendations from CEO to our current members and partners? Okay, thank you, Yaroslav. Okay, so recommendations. I would say whether you're a member or a partner, and again, during tough times, what I choose to focus on, and remember, you get to choose what to focus on, is you can choose to focus on gratitude, what you're grateful for, the blessings that you have in your life, or you can choose to focus on what's not working and the misery and the hard times. And again, these are hard times. And so what I'm recommending is something that I do, not just something that I say from my mouth, but something that I do is that every day I write down what I'm grateful for. Right now, for example, my mother is with me. I'm grateful my mother is with me. My mother is with me because my father is in the hospital. I'm grateful that my father is receiving good care. I'm grateful that my father had a very successful surgery on Wednesday this week. I can choose to focus on all the stress and anxiety, but I choose to focus on that I'm very lucky to have this time with my mother and father.
And so, Yaroslav, thank you, sir. I'm happy to see this. Again, this is not something that I say that you do. This is something that I do. So that's my number one recommendation. And watch your language. If you say words like I have to, oh man, I have to do this. I have to wait to go on vacation. I have to wait for the borders to open up so I can go on vacation. I have to wait for the cruise lines to open up to go on vacation. I would say change your words. Change it to I get to wait. I get to go on vacation. Many people do not have the chance to go on vacation. So those are my two recommendations. Watch your words. Your words are real. What you say, you feel. And number one, I recommend that you try and find the best in everything that you do. And that's what you can be grateful for. Да, значит, какие рекомендации Майкл дает? Во-первых, это то, что нужно быть благодарным. Да? Сейчас непростые времена для всех, и каждый человек сам для себя выбирает, на чем ему фокусироваться. Значит, и Майкл выбирает, это то, что делает он. Он не говорит, что все должны это делать, у всех подходы разные, но это то, что делает он. Он вам сейчас показал свой ежедневник, и в ежедневнике Майкл ежедневно прописывает те вещи, за которые он благодарен. Например, он прям зачитал вам из своего ежедневника то, что он благодарен тому, что сейчас рядом с ним находится его мама, потому что в среду у папы была операция, которая прошла успешно, и за это тоже Майкл благодарен. У нее есть возможность провести время с мамой, и поэтому это то, что вот он делает, и он часто и всегда об этом говорит, он всегда планирует и всегда рядом пишет те вещи, за которые он благодарен. Это рекомендация номер один. И рекомендация номер два – это следить за тем, что вы говорите, потому что все те слова и все те мысли, которые вы испытываете, это все превращается в реальность. И поэтому, когда люди говорят «я должен», «я вынужден ждать», «я вынужден ждать, когда откроются границы», когда появятся круизы и так далее, да, Майкл же рекомендует говорить таким образом: «Мне повезло, что у меня есть такая возможность отправиться в путешествие. Да, я отправлюсь в путешествие чуть позже, но у меня есть такая возможность, потому что такая возможность есть не у всех». Поэтому вот такие рекомендации дал Майкл. Yeah. Two quick and final recommendations. If you're a member, book a cruise. Book a cruise. Cruises are coming back in Italy, in the UK. It may take a little bit longer, but just know that they're coming back in Germany. And so we're just waiting for things to get better in Australia. So we're just waiting for the borders to open up. But I would say book a cruise. And then if you're a partner, take a course, take a class. And so those would be my final recommendations. Varoslav, thank you. И последняя рекомендация – это для членов и для партнеров, да, отдельно для членов клуба, то, что забронируйте круиз прямо сейчас, потому что границы открываются, круизные лайнеры возвращаются, и сейчас уже мы видим круизы по Великобритании, Италия, Германия, Австралия, поэтому забронируйте круиз, и у вас, так сказать, поднимется настроение, да. И второе, рекомендация для партнеров, это то, что пройдите курсы, которые находятся в вашем личном кабинете, эти 13 курсов, которые Майкл подготовил специально для вас. Вот такие рекомендации. Michael, thank you for your attention and recommendation. Diana have some questions, and в общем, я передаю слово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, Майк. У меня еще к тебе один вопрос. Мы сегодня начали эфир
вот, ну, я свою тему начала с того, что мы делаем свой выбор. Мы делаем выбор каждый день, выбирая или негатив, или позитив. Это все дело нашего выбора. И насколько вот наша компания и люди, которые достигают здесь успехов, они являются лидерами. Безусловно, нужно иметь какие-то лидерские качества. Особенно сейчас, особенно сейчас. Вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какие для тебя самые главные лидерские качества человека для достижения успеха, на твой взгляд? Спасибо. Sir, Diana has the last question for you, and today they started with this BBS event, and they were talking a lot about choices people make, positive, negative choices, and we have a lot of leaders on this call, and everybody wants to know what are the qualities of for someone to succeed. Well, that's an easy question, Kaz. The qualities to succeed are you have to just be aware of your situation. That's number one. I think the more that you are aware of your behavior, the more you're aware of what's inside of you. I think it's imperative that you have to get to know yourself first and foremost. You have to know your strengths. You have to know your weaknesses. And so I say, number one, it starts with awareness. You have to become aware. And so I think we know what are the good qualities and what are the bad qualities. I think it's pretty straightforward, huh, Kaz? I think you know. But I think the key is just to become more aware. And the way that you can become more aware is what? You can get into what I call the classroom of silence. You can meditate, you can pray, and let, I say the Holy Spirit come into you. So you know what the good decisions are. You know what those good qualities are. And so that's number one. It starts with awareness. Номер один – это осведомленность. Осведомленность именно о себе. Человек должен в первую очередь узнать самого себя. Он должен осознать ту ситуацию, в которой он сейчас находится. Он должен осознать те вещи, те действия, которые он делает ежедневно, которые привели его в ту ситуацию, в которой он находится. То есть он должен понять, что происходит внутри, что происходит вокруг него себя. Потому что все люди знают, как правило, какие нужны качества для того, чтобы добиться успеха, но не все осознают, чего именно им не хватает. То есть люди просто-напросто плохо знают себя. Поэтому рекомендация номер один – это осведомленность, это потратить время на себя, если нужно закрыться, если нужно помедитировать, если нужно помолиться, узнать себя. Go ahead, sir. So, number one is just the awareness of being a good example, of being a role model. And so the more you're aware of what are those qualities, and again, I think our leaders know what those qualities are, then you make better decisions. And so number two, quality is make better decisions. If you know what is right and you do it, and you know that you're being an example, and you're communicating with people, then I think people will follow you. If you do what you say, if you speak the truth, then people are attracted to that. And so it just, again, number one is awareness. With more awareness, you make better decisions. And number two, make better decisions. If you say you're going to do something, do it. Follow through. You guys asked me to show up on this call. Well, what if I didn't show up? I would disappoint you. I would disappoint myself. I would disappoint my team. I would disappoint my family. So make good decisions. That's number two. Да, первое – это осведомленность, и второе – это принимать правильные решения. То есть мы все знаем, опять же, о качествах, которые нужны, но к успеху приводят каждодневные действия и решения, которые человек
принимает. Будьте примером для окружающих. Допустим, вот как Майкл привел небольшой пример. Если бы сегодня, пообещав, что он придет на сегодняшнее мероприятие, если бы он не пришел, то он бы разочаровал вас, он бы разочаровал самого себя, и он бы показал плохой пример для других. Поэтому принимайте правильное решение. Если вы что-то пообещали, делайте этого. И, ну, в общем, будьте правильным человеком. Yeah. And then again, the third thing I'll just say is just stay more aware of who you're fighting for. Stay more aware of what you're fighting for. I'll never forget when I went to Kiev, Ukraine, and on the side of the building, I saw a big, mural, a big, painting on the side of the building, Kaz, and it said, "Freedom is our religion. Freedom is our religion." And so you have to be more aware of what you're fighting for. And more importantly, you have to know who you're fighting for. I have been very fortunate and very lucky to be with Diana's family. I've been with Diana and her husband for the last 4+ years. I love her family. I've had the good opportunity to meet her daughters. I've had the opportunity to meet her granddaughter. You have to know who you're fighting for, and you have to know what you're fighting for. And that would be the third thing. I find successful people has something that they're fighting for. I find successful people know who they're fighting for. Kazbek, I know who you're fighting for. I haven't met your children, but I know who you're fighting for. And I want to surround myself with good people that are fighting for good things. I want to surround myself with good people that are fighting for the right things. Because like those people in Kiev, freedom is my religion. And I know what I'm fighting for. Да, и, значит, следующая рекомендация – это нужно знать, за что вы боретесь и за кого вы боретесь. Это важные вещи. Вот Майкл вспоминает, как он был в Киеве, и, значит, там, где проводилось, видимо, мероприятие, на здании была картина, где было написано, что свобода – это наша религия. Да, завтра у нас День независимости в Украине. Поздравляю. Спасибо. Да. И tomorrow is Independence Day in Ukraine, by the way. Yes. Fantastic. Да. Майкл, я даже помню эту фразу возле университета Тараса Шевченко. Висела эта надпись, когда мы с тобой шли в ресторан. Yes, and Roman says that he remembers that moment when you guys were working to a restaurant and when you saw that painting. Да, и давайте я переведу, пока люди не сбились, не забыли. Значит, свобода, свобода – это наша религия, и Майкл говорит, что это также свобода, это также является его религией, и поэтому он помнит эту картину, и он рад, что ему посчастливилось, Диана, встретиться с вами, встретиться с вашей семьей, с вашим супругом, с вашими дочерьми. И вы вот уже как 4 года вы вместе, и поэтому мы все должны помнить, за что и за кого мы боремся. Это, конечно же, всегда в первую очередь наши семьи. Go ahead. Okay, продолжайте. That's it. I would just say, друзья, спасибо всем, спасибо. Зудет большое будущее. Okay, we have a big future together, and я люблю мою команду. I love our team. I thank our leaders. Спасибо, Diana. Спасибо, Roman. Спасибо, Stanislav. Спасибо, Yaroslav. Спасибо, Alexei. Again, Зудет большое будущее. We have a big future. Спасибо. Thank you. Спасибо огромное. Thank you very much, Michael. Thank you. Спасибо, что присоединился. Майкл, я хочу от себя добавить, от всей большой команды, с днем рождения нашу компанию. Завтра, я думаю, шквал поздравлений, пожеланий будет.
И в этом месяце я отметил вместе с компанией 4 года, завтра 5 лет нашей компании. Я желаю большого процветания, большой жизни, большого полета. Но я знаю, что ты обладаешь такими способностями предсказывать. Вот предскажи, пожалуйста, это будет мой Следующие вопрос. 5 лет. Не то, что 5 лет. Предскажи, сколько лет будет жить наша компания. Вечно. Вечно. Okay, paka. Bye-bye. Oh, Thank you. 1 second, Bye-bye. sir. Roman do you have time? One question? Sure. Yeah, Okay. yeah. Yes, Roman, he wanted to add that he, tomorrow is a big day, 5-year anniversary, and he's been with the company for 4 years, and he's happy. He wishes everybody prosperity, and they're expecting a lot of congrats tomorrow. And his question is this: we know you have a skill to tell the future. What can you tell what the future of InCruises is? Well, the future of InCruises is very bright. It's a very bright future. I have to put some glasses on. We have a very bright future. Look, we've taken the time these last 6 months, Kaz, to get better. We've taken the time to add new courses in our back office. My goal has always to become one of the biggest leadership development, biggest training companies in the whole world. We've always had a goal to become the largest independent sales force for the travel industry, but we want to provide training for that largest independent travel sales force. That's number one. I'll be very brief because I know you have to translate. Number two, our goal, our vision was to always become the most valuable brand on the outside for the brands on the inside. Who's on the inside? The cruise lines, Princess, Carnival, Norwegian, Royal Caribbean, Costa, MSC. They're the most valuable brands, but they're what? They're promoting their brands. They're promoting their brands. We are the most influential, the most positive brand, the most positive company promoting all of those brands. That's number two. We're going to add more cruise lines. We're going to make available more itineraries as things start to open up. We're improving our booking engine. I can't wait for our team to see our booking engine. I'm going to show it to you in October. In October, I'm going to show you the new booking engine. And so, Kaz, this is what I'll just say, is that the future is very bright. We have a very bright future. Remember, 5 years ago, I had a vision. 5 years ago, I had an idea. And in that 4 years' time, we've helped so many people. We've helped so many people to feed their families, to put shoes on their children's feet, to put food on the table, to protect their loved ones. And that's only going to get better in the years to come. So we have a very, very bright future. That's the point. Да, если бы у Майкла были, солнечные очки, значит, он бы сейчас их одел, потому что будущее настолько яркое, что, да, и поэтому, во-первых, конечно, за последние 6 месяцев компания провела очень много времени над улучшениями разного рода, о которых вы узнаете в октябре месяце, 17 октября компания презентует все те вещи, над которыми она работала в течение последних 6 месяцев. Были подготовлены, в первую очередь, было подготовлено большое количество курсов для наших партнеров. Почему? Потому что компания хочет, в ближайшее время компания хочет стать самой крупной сетевой компанией с самым большим количеством независимых партнеров по всему миру. И для того, чтобы обучать это большое количество партнеров, конечно, нам нужна Академия InCruise и большое количество обучающего материала. Поэтому над этим компания как раз сейчас работает. Это первое. Второе, как вы знаете, внутренняя среда, которая состоит только из круизных компаний, и есть еще внешняя, то есть те компании, которые обслуживают круизную индустрию, и мы хотим быть самой крупной
самой крупной, самой ценной, самой дорогой компанией, как Майкл ранее говорил, которая будет стоить $1 миллиард, связанной с круизной индустрией, помимо самих круизных компаний. Это номер 2. И также Майкл говорит, что в ближайшее время будут добавлены новые круизные компании в нашу систему бронирования. И над этим как раз компания тоже много работала в течение последних нескольких месяцев. И вы узнаете, какие улучшения компания сделала по нашей системе бронирования вот как раз в октябре месяце. То есть вот эти все вещи, над которыми компания работала, это и есть наше светлое будущее. И, конечно же, Майкл отметил, что самое главное, то, что мы всегда помогали в течение последних 5 лет, даже нет, 4 лет, мы помогали людям обеспечить свои семьи, и мы будем продолжать это делать. Да. Майкл, спасибо, что ты есть у нас. Thank you. Thank you, guys. Спасибо. Bye-bye. Спасибо Пока-пока. огромное, да, за то, что смог присоединиться. Спасибо огромное. Thank you, sir, for joining this event. Okay, thank you. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye. Have a good Sunday. Bye-bye. Все? Ну что, дорогие Все, друзья, Роман, тебе слово, Спасибо. пожалуйста. дорогие Спасибо, друзья, Спасибо, все, Казбек, огромное тебе за Спасибо. Не за что, перевод. конечно, всегда рад. Мы всегда тебя приятно видеть и рады видеть всегда. Да, в Ютубе тоже очень много благодарности тебе. Да, очень много даже большое. есть музыкальная подводка некая. Ну что, дорогие друзья, все хорошее когда-то заканчивается. И сегодня мы вам подарили прекрасное настроение. Мы вам подарили возможность увидеть нашу компанию изнутри, посмотреть на эти лица, которые счастливые, довольные, которые находятся 4 года в компании, вот как я, например. Да? Некоторые люди говорят, одна женщина написала, что рассказываешь одно и то же. Но если мы счастливы и говорим об одном и том же, значит, это вдохновляет. Плохо, когда это не вдохновляет людей. Поэтому я рад сегодня вас всех увидеть. Я рад, что вы увидели нас по ту сторону экрана. И я хочу поблагодарить сегодня за выступление Лилю Андроник, аплодисменты, Алексея Удода, Антона Гашко, Станислава Касьянова, Татьяну Патынгу, Тараса Полищука, Сантьяго, наш друг, и, конечно же, Майкл Хатчисон. Ну, а все это действо организовали для вас, конечно, наш зажигательный, эмоциональный, энергичный ведущий Ярослав Калихевич. Аплодисменты. И, конечно же, наша украинская и международная дива и борд-директор, потому что борд-директором невозможно быть не звездой. Те люди, которые дошли до этого уровня, они показали свое, так сказать, качество, да, качество своей надежности, профессионализма. И действительно, Диана у нас профессионал, это человек, который зажигает звезды, вдохновитель, это человек делает с интеллектом это, а не просто на эмоциях. Поэтому спасибо вам всем, спасибо Диана, всей команде за этот шанс быть вместе. Мы старались, всем здоровья, волновались. Успехов. Да. Спасибо, Ну Рома, большое. Да, спасибо большое. Всем, друзья, вам спасибо за то, что вы присоединились. У нас было около 1000 человек, туда-сюда плюс-минус было, но мы все вам очень благодарны. Для нас это был первый эфир, извините, если что-то не так, но мы все старались, и, знаете, не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы старались, мы делали, мы хотели передать вам частичку нашей души, частичку нашего сердца. Почему мы в Cruises, почему
почему именно круизы. Я думаю, что если мы вдохновили хотя бы одного человека, мы свою задачу выполнили. Спасибо огромное всем спикерам, которые сегодня выступали. Огромное спасибо Ярославу, который тайминг выдержал просто до минуточки. Огромное тебе спасибо за те представления, которые ты делал. И я думаю, что мы будем продолжать это делать. Это наш был первый эфир. Мы каждый месяц будем выходить в эфир. Мы каждый месяц будем приглашать сюда топ-лидеров и, соответственно, спикеров с нашей команды, чтобы было, знаете, паритетно, потому что молодежь, она может принести совершенно новое видение какого-то бизнеса, да, ну и, конечно, будем наших лидеров, бордов приглашать из-за рубежа, наших русскоязычных, и делиться своими наработками. Спасибо всем огромное за вашу поддержку, за то, что вы были с нами. Ну, а самая большая благодарность – это ваши отзывы. И я вижу, как уже соцсети, наши чаты заполнены благодарностью, что столько молодых людей, столько мужчин, настолько все энергично, классно. Спасибо вам, это ваша благодарность за нашу работу. Да, спасибо всем за то, что сегодня были с нами, за ваше время, и применяйте, действуйте. Увидимся на новых трансляциях. Всем до пока. новых встреч. Всем пока. Всех обнял.